नहीं गणित हिसाब कले गणित को हिसाब करके जदि राज्यसभा निर्वाचन संपर्क में आलोचना करवा दुईटी क्लियर सीट तो भारतीय जनता पार्टी सपक्ष एवं प्रार्थी घोषणा कर एक दुई पसंद जो प्रार्थी कर दिज सारा जीवे एवं भारतीय विजु जनता दल पाखे जो 50 भोट अच्छी से 30 भोटर आवश्यकता थी गोटे विजु जनता दल क्लियर सीट अच्छी एवं चतुर्थ सीट जोड़ा रही से काहरी पाखे संख्या नहीं ना बीजेपी पाखे संख्या अच्छी ना बीजेडी पाखे संख्या अच्छी ना कांग्रेस पाखे संख्या अच्छी तेणु आम इंडिया मेंटर आम 15 जन सदस्य रचु 14 जन कांग्रेस जड़े सीपीएम एवं भारतीय जनता पार्टी दुईटी सीट नेला परे अवशिष्ट भोट विजु जनता दल अवशिष्ट भोट ये जो अवशिष्ट भोट को लेकिन भारतीय जनता पार्टी तरफ समर्थन घोषणा कर पूर्वतन केंद्र मंत्री दिलीप राय सपक्ष एवं दिलीप राय को भारतीय जनता पार्टी भोट दब दिलीप राय उद्यम करुँच भाव में अन्य दल भोट नहीं से भारतीय जनता पार्टी भोट अन्य दल भोट को मिसेकी से किभली भाव में राज्यसभा को जीतिकी जीवे एवं विजु जनता दल मध्य डॉक्टर दत्तेश्वर होता जड़े इंटेलेक्चुअल लोक को प्रार्थी कर प्रार्थी करने पर आम दल स्वेच्छा आम हाइकमांड का निष्पत्ति अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति घोषणा कर अजय लल्लू अच्छा जे आमे आमर जो 14टी भोट एवं आम इंडिया मेंटर जो गोटे भोट रही आमे भोट दबू डॉक्टर होता को भोट दबू एवं डॉक्टर होता को भोट दबा निष्पत्ति सबुठ भल गोटे गणतांत्रिक परंपरा अनुसार ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुए घोड़ा बेपार हो पार ना कारण दत्तेश्वर होता को विजु जनता दल भोट कांग्रेस और इंडिया मेंटर भोट को मिसई देले भोटर आवश्यकता नहीं एवं सेठी भारतीय जनता पार्टी समर्थित भोट प्रार्थी मध्य जीति पारे क्रॉस वोटिंग नहीं दिलीप नहीं सी केते कौन क्या कौन किभली भाव में सी उद्यम करुँच कारण अतीत से कम से कर सी कहते तेणु मु जीतबी क्या सहित से जोगाजोग कर तो बाहर क्या कहबेनि किंतु मोर जहाँ खबर मुझे प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति सहित आलोचना कर अजय लल्लू सहित आलोचना कर सीधासख भाव में ये निर्वाचन परिचालना करें आम प्रथम उद्यम है आम इंडिया मेंटर जो 15टी भोट 14टी कांग्रेस गोटे सीपीएम ये भोट टी को सीधासख भाव में डॉक्टर होता को देदेवाई दीर्घ दिन धरी आप भी बहुत थर गणमाध्यम बीजेडी माने बीजेडी बीजेपी गोटे मुद्रा दुई पार्श्व अनेक थर नहीं बर्तमान आज पर्यंत 25 वर्ष धरी बीजेडी बीजेपी दुई भाई होगी थे गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व होगी जितेबाला आम कांग्रेस ही बर्तमान विजु जनता दल कौन भविष्य निष्पत्ति कर कथा कहीहबनी मु तो गतकाली राति 12टार गाँव फेरी मु गाँव में रोचे साधारण भाव में लोक कहते भारतीय जनता पार्टी जो भाई भाव में 2 वर्ष भितर भ्रष्टाचार दुर्नीति अन्याय जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमिटमेंट ये सबुतिर जो फेल करी लोके जो चाहूना से लोक चाहूले भारतीय जनता पार्टी जो भली भाव में अन्य राज्य गुड़ी को दखल करुच्ची ओडिशा को आउ थे दखल न करू 2 वर्ष भितर लोक अतिष्ठ हो गले तेणु लोक गठबंधन से करना लोके माइंड रे गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी रो शासन को हटेबा भविष्य में क्षमता को न आसापी ये जो राज्यसभा निर्वाचन आसी चतुर्थ सीट उपर जो आलोचना पर्यालोचना होची से कांग्रेस दल एवं भारतीय सॉरी विजु जनता दल ये उभय जो मिलित भाव में नॉमिनेशन करवा नवीन बाबू भक्त बाबू एकाठी बसिक नॉमिनेशन करवा
ଅଡୁଆ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବନି କାହିଁକି ତ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ବଡ କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ। ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସମଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ କରିବି, ଏବେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କଥା କହିଲେଣି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧର୍ମ କଂଗ୍ରେସର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଜର ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଯିଏ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଦୂରତାରୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଆସିଲେଣି ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁନି। ଭକ୍ତବାବୁ ସୁଶାସନ କହିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯାହା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଜିର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ପ୍ରକାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖେଇଲାଣି ଇଏ 2 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷରୁ ଟପିଗଲେଣି। ଏଠି ବିଲକୁଲ ରାଜନୀତି କଥା କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ବଢିଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲେ କିଛି ପାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ଡିଲ୍ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପିରିୟଡ ପାଇଁ ନା ଏଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯଦି ମୁଁ ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଜିତିବୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ହୋତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବେ। ସେ ଜିତିଲେ ତ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହବ, ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହବ। ସେ ଭଗବାନ କରିବେ, ସେ କେବେ ହାରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ହାରିବେନି। କିଛି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି କୋଉଠି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ଏଇ ଯଦି ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ଜୋର ହୁଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବା ବିଜେଡିର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ କମ୍ୟୁନାଲ ପାର୍ଟି ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରୁ ଦୂର ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଦେଶରୁ ହଟେଇବା। ମୁଁ ଜାଣିନି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟଙ୍କ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୟାନ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ରାଜନୀତିରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ଆମେ ତ 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରୁନି, ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହବ। ଭକ୍ତ ବାବୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଏକାଠି ମିଶିକି ନୋମିନେସନ ପେପର ଦେବେ ଏବଂ ସେଠି ଭକ୍ତ ବାବୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଏମାନେ ଯାଇକି 55 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଏକାଠି ବସିକି ବୈଠକ କରି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ଉଭୟ ଦଳର ବିଧାୟକ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଜିତେଇବୁ। ଏକଥା ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଜାଣିନଥିବେ। ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ରାଜନୀତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଥର କଣ ଲାଗୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଡା ବେପାର ଆଉ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ, ଏ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଘୋଡା ବେପାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ମତେ ପଚାରିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମୋ ସମୟରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସୁଶ୍ରୀ ସୁଶୀଳା ତିରିଆ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଯିଏ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଶୀଳା ଜିତିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେତେବେଳେଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠିକି କିଛି ବାହାର କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜିତିକି ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଡକ୍ଟର ଆର୍.କେ. ନାୟକ ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲାବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅନେକ କଥା ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ଆର୍.କେ. ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଜଣେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜଣେ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଡାକିକି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେ ତାକୁ ଜିତେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ନିଜେ ନେଇପାରିବ ନା ମୁଁ ଏଠୁ ଲୋକ ପଠେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଜିତିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଠି ବି ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ହେଇଥିଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଜିତିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ନାୟକ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜି ବିଶ୍ୱାଳ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ତ ଗୋଟେ ଘମାଘୋଟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କରେଇକି ଆଣିଲି ଏବଂ କରେଇକି ଆଣିଲା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେଲା ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭକ୍ତ ବାବୁ ଯିଏ ଆମ ପିସି ସଭାପତି, ସିଏ ଦକ୍ଷ ଲୋକ, ଚାଲାକ ଲୋକ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଲୋକ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୋଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଖାଲି କରିଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ, ମୁଁ କହିଲି ଆମର
ଜିତିବାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଜିତିଲେ ବହୁତ କଥା ହବ ଏବଂ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର 14 ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ 15ଟି ଭୋଟ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି କଥା ହେଇଛି ସେ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବନି, ଆମର ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଥର ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନେ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ କରାହେଇଛି ନା ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ନୁହେଁ। ବିଧାୟକ ମାନେ ତ ବସୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବସୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ବସିଥିଲେ, ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେୟା ଅଛି। ମୁଁ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି ତ? ମୁଁ କହିଲି ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭରସା ରଖିଛି, ଆଜି ବି ଭରସା ରଖିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କର, କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ। ନାଇଁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୟୀ କରିବା ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ 3 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇସାରିଲିଣି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ, ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହେଲିଣି ସ୍ରୋତର ପ୍ରତିକୂଳରେ। ତେଣୁ 5 ଥର 3 ଥର ନେଇ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଦିଲ୍ଲୀଟା ଯଦି ଜିତିବେ ତାର କ୍ରସ୍ ଭୋଟ କିଏ କୋଉଠି ହବ? କଂଗ୍ରେସ ହବ ନା ଦିନ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଅପଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ଆମ କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟସଭାର। ସେତେବେଳେ ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୁଁ ପିସି ସଭାପତି ଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ ଗୋଟେ ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ ରହୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପିସି ସଭାପତି ଥିଲି ଏବଂ ସେ ଆମ ଦଳର ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜିତିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଜିର ଦିନରେ ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଅଧିକ ଭୋଟ ଅଛି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ସବୁ ଦଳ କଥା କହିପାରିବିନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେକୁ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭକ୍ତବାବୁ ଅଜୟ ଲଲୁଜି ଏମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହିସାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂର କଥା କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟ 14+1 ତାକୁ ଆମେ ଏକାଠି ରଖିବୁ।